اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دست ادب کو جوڑ کر نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، کوئی انسان پہلے یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی ایک اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو کون کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے، اچھا وقت شروع کرنے سے پہلے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان کو دکھائی دیتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگے اور اس کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا پھر انسان کو ایسا محسوس ہونے لگ جائے کہ اللہ اس سے کسی اور راہ کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت ہی جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئی راہ ملنے والی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کی خود اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی بھی کبھی آنکھیں صبح فجر کے وقت میں کھلنے لگ جائیں تو آپ کے دل میں بھی اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ ہونی شروع ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو تو سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ سے ہی عطا فرماتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، قرآن پاک کی محبت، اللہ کے ذکر کی محبت، درود پاک پڑھنے کا شوق اور تڑپ ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کا وقت بہت ہی جلد بدلنے والا ہے۔ نمبر 3، جو آزمائش میں صبر کرنے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے محبوب بندہ بناتا ہے، اس کو تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اس سے شخص میں یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو اپنا پیارا بناتا ہے تو تھوڑی اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھنا، جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور کل آخرت میں بھی اسے راضی کرے گا۔ جو اس وقت شیطان کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ پریشانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ اکثر لوگ دکھ اور مصیبت میں ایسے سوچتے ہیں، مگر یاد رکھیں، ایک اچھے انسان کو ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہے بلال، آپ تو بڑی توحید کی باتیں کرتے ہو، پھر آپ کو اتنی بری طرح مار کیوں پڑتی ہے؟ تو اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم بھی جب کبھی بازار میں برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو تو برتن خریدنے سے پہلے انہیں بجا بجا کر دیکھتے ہو۔ بس اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی آزمانا تھا اور میں اللہ کی آزمائش پر
खरा उतरा और अल्लाह ने मुझे आज ये मुकाम अता किया है। नाज़रीन, याद रखिए ये वही साहबी हैं जिन्हें जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर गए तो आपको अपने आगे आगे किसी के कदमों की हार सुनाई दी। ये देखकर आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, है जिब्राईल यहाँ कौन है? तो इस पर हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज से वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा, है बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो इस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप ही तो मुझे बताया था। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल मैंने आपको क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल फरमाने लगे, या रसूलल्लाह आपने बताया था कि हर वक्त बावुज़ू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वुज़ू की हालत में रहता हूँ और जब मैं बेवुज़ू हो जाता हूँ तो मैं फ़ौरन ही फिर नया वुज़ू कर लेता हूँ और जब मैं वुज़ू करता हूँ तो फिर इस वक्त 2 रकत नमाज भी अदा करता हूँ। यही वजह है कि हम चलते ज़मीन पर हैं और पैरों की आहट जन्नत तक सुनाई देती है। तो उसे शख्स याद रखना, आजमाइश भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की एक निशानी है। परेशानी में बस सिर्फ एक बात याद रखो, अल्लाह आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर रौनक आना शुरू हो जाए तो उसे समझ आना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका वक्त बदलने वाला है और इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान को अल्लाह ताला अपना प्यारा बनाता है तो उसके चेहरे पर रौनक आने लग जाती है। ऐसा इंसान फिर दुनिया के सामने हर वक्त अपनी खुशी का इजहार करता है, यानी हर वक्त खुश रहता है। और ये नहीं कि बल्कि ऐसा लगने लग जाए कि दुनिया इस इंसान से बड़ा सुकून और वकार वाला कोई दूसरा नहीं है। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई भी गम इसको इंसान को नहीं है। तो जब कोई इंसान हर वक्त खुश रहने लग जाता है, इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लग जाती है और अपने गुस्से पर जो काबू करने लग जाता है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। इसका बहुत ही जल्द वक्त बदलने वाला है और ऐसा इंसान फिर जब किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है तो अल्लाह ताला उसे फिर उम्मीद से भी ज़्यादा अता करता है। नंबर 5, खर्चे में कमी आ जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, है शख्स 5वीं निशानी यह है कि जिस इंसान समझ जाना चाहिए ऐसे इंसान का बहुत ही जल्द वक्त बदलने वाला है, इसका बुरा वक्त जाने वाला और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे इंसान की फिर हलाल कमाई भी बरकत होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो फिर लोगों से कितना ही खर्चा क्यों ना करे, चाहे वो गरीबों में कितना ही पैसा बांटे, मगर इसकी दौलत में फिर कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि जिस इंसान का दिल रोशन हो जाता है, यानी जो इंसान हर वक्त सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद रखता है, इसके पास कुछ हो या न हो मगर वो कभी भी अल्लाह से शिकवा नहीं करता है और कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाता है, जिब्राईल मैंने इस बंदे को अपना महबूब बनाया है, तुम भी अपना महबूब बनाओ। ये सुनकर फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसे बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आसमान के तमाम फरिश्तों को ये खबर पहुंचा दो कि ये बंदा अल्लाह का प्यारा बन गया है। फिर 7 आसमानों के सारे फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, लोगों फलां शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है, जिब्राईल इससे मोहब्बत करते हैं, तमाम आसमानों की नूरी मखलूक़ात इससे मोहब्बत करती है, लिहाजा तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर दुनिया वालों के दिलों में भी इस बंदे की मोहब्बत को पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन, जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से एक भी निशानी देखने को मिल जाए तो इसको समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका बुरा वक्त जाने वाला है और इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है।
اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔